ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಖವಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಕ್ಯವಾಗಬೇಕು. ओम तस्मात् विराला जातो विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिष्टतोश्चाद्भुमतो अपरस्वाहा ओम यत्पुरुषेण विशा देवा यद्यमदन्वता वसन्तो अस्यासीदाजं ग्रीष्मयद्म शरद्विस्वाहा ओम एवं यज्ञं परिश प्रोक्षं पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अजन्तु साध्यारुषायश्च स्वाहा ओम तस्मात् ज्ञातुरस्वं लोकं राज्यं वशं सां चक्रे वायुव्यानारण्यं काम्याश्च स्वाहा ओम तस्मात् ज्ञातुरस्वमानजरे चन्दां दिजरे तस्मात् महाजात स्वाहा ओम तस्मात् स्वाहा जायन्त एके च अभयादातः आओ हजरे तस्मात् महाजाता आजावय स्वाहा ओम यत्पुरुषं नदा दुःखजिता वै कल्पयन् मुखं किमस्यकौ बाहो काहोरोपादा उच्यते स्वाहा ओम ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहोराजन्यकृतः द्वेष पत्न्यां शूद्रो अजायत स्वाहा ओम चन्द्रमामनातो जात चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत स्वाहा ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेषनादो समावर्तत पद्माम्बूर्षस्तोत्रापदा लोकाङ्गा कल्पयन् स्वाहा ओम सप्तास्यानुपदेऽत्र सप्तसमितकृताः देवा यज्ञन्तन् वाना अबद्धन् पुरुषं पशुं स्वाहा ओम सहस्रातीर्थपुरुष सहस्राक्ष सहस्रापात् सभोगिं विशुभो रत्वाताङ्गुलं स्वाहा ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्चभुव्यं उदाम्रतत्त्वशेषानुधन्येनातिरोहति स्वाहा ओम त्रिपादोर्ध्वपुरुषपादो सेहाभावत् पुनः ततो विश्वं वक्रामत्सासनाशने अभिस्वाहा तस्मात् विराला जातो विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिष्टपश्चात् भूमतो अपरस्वाहा ओम यत्पुरुषेण विशा देवा यद्यमदन्वता वसन्तो अस्यासीदाचिं ग्रीष्मयद्म शरद्विस्वाहा ओम तं यज्ञं परिश प्रोक्षं पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अजन्तु साध्यारुषायश्च स्वाहा
भवेत् जन्मनि जन्मनि गुरुभ्यो नमः हरिः ओं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे सुधीजनसुमन्दारं सुधीन्द्रसुप्रियं सुषमीन्द्रಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜೇಂದ್ರಗುರುಂ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕ 6/7/2014 ಇವತ್ತು ಮಾತೃಕಾ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣು ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತೃಕಾ ಹೋಮ ಎಂದರೆ ಆಕಾರದಿಂದ ಕ್ಷಾಕಾರದವರೆಗಿನ ಮಾತೃಕೆಯರ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಹೋಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾವನ, ದೇಹ ಸೌಷ್ಠವ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹದ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತೃಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಷಡಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸಾರ ಭೀತಿ, ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ತರುವ ಈ ಸರ್ವವಿಧ ಸುಖ ನೀಡುವಂತಹ
ಈ ಹೋಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತಹ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ 29ನೇ ದಿನ ಇಂದು ಆಚರಿಸಿದಂಥ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು, ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂತಹ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಸೇವಾಕರ್ತರಾದಂತಹ, ಸಹಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय नमः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे सुधीरसुमन्तारं सुधीरसुतप्रियं सुषमेन्द्रगुरुं वन्दे सुधीन्द्रगुरुं। सिद्धिं ब्रह्मेशानुजनार्दन स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं स्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकारेषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदन मङ्गलं देवकीपुत्रो मङ्गलं गरुडध्वज सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। ध्यायेन्द्रसिंहवरवत्तरवित्तनेत्रं जानप्रसक्तकरैर्ममतापराभ्यां चक्रं धरञ्च ततं प्रियासमेतं तिग्मांशुकोटि अधिकतेजसमग्रशक्तिं सुदर्शनमहाज्वालाकोटिसूर्यसमप्रभा अज्ञानान्दस्मे नित्यं विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय तपोविद्यावृत्त्यादि सद्गुणोगाकरानहं वादिराजगुरुन्वन्दे हयग्रीवदयाश्रयां पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಸಿ ಬಹುವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಂಭವಂತಿ ಕಲಿಯುಗೆ ಅಂತ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಿವೇದಿಸಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮಾಂಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾಮಧೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 48 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಭೂವರಾಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಹಾಗೆ ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆ 48 ದಿನ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುದರ್ಶನ ಮಹಾಂತರ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಷ್ಟು ಹಿ ದರ್ಶನ ಸುದರ್ಶನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನವೇ ಅಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಆಯುಧ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂಗವೇ ಅದು. ಅಂಥ ಅಂಗವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಫಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸುದರ್ಶನನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗಗಳಿದೆ. 3 ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 8 ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸುದರ್ಶನ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಚಕ್ರ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಪರಾಧೀನ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಪೂಜಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ, ಆ ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರ ತಂತ್ರಸಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಏನಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಯಾವ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಏಕಾದಶಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ರತ. ಅಂಥ ವ್ರತವನ್ನು ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದರೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಲನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಂ ಫಲಮಯ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪರದಸ್ತವ ತೇನ ಮೇ ಸುಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ ಭವೇತ್ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ವಾಣಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಶಚೀಪುರಂದರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಅರುಂಧತಿ ವಸಿಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಸೀತಾರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಆಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಗ್ರಾಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಗ್ರಾಮಾದಿದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ.